الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi
ومن بلغ رسالته وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah tuan-tuan semua, ya, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu, ya. Yang mana ini merupakan kelas ekstra kita. Dan insya-Allah pada pagi hari ini, ya, hari Isnin ini kita berada di tajuk Nun Taukid insya-Allah, ya, puan-puan semua. Baik. Okey, jadi pada pagi ini sudah ramai yang menulis di ruangan komen. Tak boleh saya sebutkan satu persatu, tuan-tuan. Ya, saya sebutkan di antaranya sahaja. Okey. Ada Puan Siti Esa, kemudian ada Puan Dewi Roha, ya, Puan Siti Rohani, ada Puan Muhairun, Puan Maslina, Puan Cerokia, okey, Puan Nurliah Wahad, Puan Fajariah dan lain-lain. Tak boleh disebut satu persatu, tuan-tuan. Ramai, ya, semangat tuan-tuan semua. Alhamdulillah. Okey, baik. Kepada tuan-tuan yang sudah berada di dalam kelas kita pada pagi ini, cuba tuliskan dulu di ruangan komennya, kelas kita pagi ini cantik ke tak cantik? Tulis dulu silakan. Jelas ke tak jelas? Terang ke tak terang? Cantik ke tidak? Silakan. Silakan tuan-tuan. Cantik ke tidak? Okey. Jelas ke tak jelas? Terang ke tak terang? Jelas, cantik tuan-tuan, ya. Okey, baik. Alhamdulillah, terbaik, luar biasa, mantap. Okey, baik. Kalau semuanya jelas, kalau semuanya cantik, kalau semuanya jernih, ya, kita mulakan kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat, ya, dalam keadaan ceria semoga, dan semoga tuan-tuan kelas kita pada pagi ini berjalan dengan lancar, ya, dari awal hingga akhir kelas, diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey. Baik tuan-tuan, sebelum kelas kita mulakan, ya, tajuk Nun Taukid, ya, pada pagi hari ini, saya nak sampaikan satu taklimat yang paling penting. Sila tuan-tuan fokus dengarkan betul-betul, dan insya-Allah nanti taklimat ini akan saya ulang juga di grup, ya, ekstra kita. Apa dia tuan-tuan? Bahawasanya tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan semua, kelas ekstra kita hanya hari Isnin sahaja lagi. Jadi kelas Selasa sudah tak ada lagi kelas ekstra dah, ya. Selasa pagi tak ada kelas ekstra. Ekstra hanya Isnin pagi. Jadi tuan-tuan jangan tertunggu-tunggu esok tu. Ustaz, kenapa hari Selasa tak ada lagi, Ustaz? Disebabkan tuan-tuan, hari Selasa saya sudah ada jadual mengajar di Kafah juga. Saya sudah ada jadual baru, ya. Selasa pagi, ya, kelas Kafah lah, kelas rasmi kan. Okey. Bermakna di situ, jadi hari Selasa kita sudah tak ada lagi kelas ekstra. Boleh tuan-tuan, ya? Jadi hari itu ada kelas ekstra, memang saya tak ada mengajar Selasa pagi. Tapi kerana sudah ada jadual mengajar, maka kelas ekstra kita hanya hari Isnin sahaja. 1 kali seminggu.
Okey, boleh ya? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Silakan. Jadi tuan-tuan, takut nanti tuan-tuan tertunggu-tunggu besok pagi mana Ustaz Angah ni tak ada bagi link. Saya tak ada tuan-tuan. Kelas kita seminggu sekali sahaja. Boleh? Jelas tuan-tuan ya? InsyaAllah ya? Okey, insyaAllah sekali seminggu. InsyaAllah kita tambah-tambah tajuk-tajuk yang memang kita tak belajar di kelas asas lah, insyaAllah. Sikit-sikit tuan-tuan ya. Okey. Baik, jelas, terbaik, ahsantum, mantap, luar biasa. Okey, baik tuan-tuan, kita tengok papan putih kita. Okey, ini papan putih kita ya. Okey. Nah, pada pagi ini kita belajar nun taukid. Fokus tuan-tuan. Ya, kita belajar nun taukid. Tanpa melengahkan masa lah ya, kita terus masuk pembelajaran kita pada pagi ini insya-Allah. Okey, baik. Okey, nun taukid. Okey, fokus tuan-tuan ya. Nun taukid. Baik. Nah, kita belajar pagi ini berkenaan dengan huruf nun. Kita belajar tentang huruf nun, tuan-tuan. Tapi nun ini taukid. Nah, namanya nun taukid. Nah, yang tuan-tuan tahu selama ini, apa maksud taukid, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tulis di ruangan komen silakan. Nah, kita belajar huruf nun saja pada pagi ini, tapi pembelajarannya banyak. Itulah bahasa Arab, tuan-tuan. Jadi dia detail. Huruf nun saja pun ada banyak juga. Okay, silakan tulis di ruang komen. Taukid itu apa yang tuan-tuan faham? Ya. Taukid itu ialah penegasan. Betul dah tu. Dah mantap tu. Ya. Apa dia tuan-tuan? Taukid itu ialah penegasan. Nah, yang mana nanti tuan-tuan ketika ada nun taukid ini, maka itu bermakna untuk penegasan. Untuk apa? Menghilangkan keraguan. Jadi dia memang menegaskanlah. Menghilangkan keraguan. Wadih ya? Clear insyaAllah tuan-tuan ya? Nanti kalau ada jumpa nun taukid ini, ya maknanya memang untuk penegasan lah. Ya, penguatan, penegasan, menghilangkan keraguan. Boleh? Sekarang kita tengok. Teruskan. Okey tuan-tuan. Nah, nun taukid ini tuan-tuan, ya, nun taukid ini dia hanya akan ada pada dua perkataan. Saya ulang sekali lagi. Nun taukid ini hanya akan ada pada dua jenis kalimah, dua jenis perkataan. Okey, yang pertama fa'al mudhari'. Fa'al mudhari'. Yang kedua fa'al amar. Dua fa'al. Kedua-duanya fa'al. Jadi nun taukid ini nanti tuan-tuan, ya, dia hanya akan ada pada fa'al mudhari' dan hanya akan ada pada fa'al amar. Fa'al madi tak ada, isim tak ada. Okey, haraf tak ada. Ini saja, dua saja. Jadi kita akan tengoklah nanti. Oh, ni fa'al, ini nun taukidnya bersambung dengan fa'al mudhari' ni. Ni nun taukidnya bersambung dengan fa'al amarnya, itu saja. Okey, jelas ya? Tulis dulu di ruangan komen. Setakat ini dapat ke tak dapat? Tulis dulu. Pelan-pelan. Sebab ini nun taukid ini dia mesti kita detailkan, tuan. Boleh? Jadi dia hanya akan ada pada dua perkataan ni sajalah. Dua jenis fa'al ini saja. Fa'al mudhari', fa'al amar. Fa'al madi tak ada. Walaupun dalam kaedah bahasa Arabnya diperbolehkan, tapi tak ada. Okay. Dalam Al-Quran tak adalah. Dapat tuan-tuan ya? Dapat. Baik, kita teruskan tuan-tuan ya. Kita teruskan. Okey, sekarang kita tengok dulu pada fa'al mudhari'. Fa'al mudhari'.
Okey. Plus nun taukid. Sekarang kita tengok dulu pada fa'al mudhari' ya. Plus nun taukid. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Okey, tengok tuan-tuan. Nah, okey, fokus ya. Okey ya. Fokus tuan-tuan, ambil perhatian. Okey. Nah, fa'al mudhari' ini tuan-tuan. Okey, fa'al mudhari' ini. Nah, misalnya saya ambil contoh perkataannya misalnya ialah yaktubu. Yaktubu. Oke ya, ini fa'al mudhari' yang apa namanya, yang belakangnya tak ada penambahan. Ini fa'al mudhari' pattern pertama lah. Ya, fa'al mudhari' pattern pertama. Nah, fa'al mudhari' ini tuan-tuan, okey, fa'al mudhari' ini tuan-tuan, ketika dimasuki nun taukid atau ketika dia bersambung dengan nun taukid plus nun taukid, maka tuan-tuan, fa'al mudhari' ini dia wajib baris atas. Tak boleh baris lain, baris atas. Dikekalkan. Nah, maka dia kekal. Okey, fa'al mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, yang ada nun taukid di hujungnya itu tuan-tuan. Maka apa tuan-tuan? Maka fa'al mudhari' tersebut tuan-tuan, hujungnya akan kekal baris atas. Okey? Boleh tuan-tuan ya? Maka jadilah nanti ketika dia bersambung dengan nun taukid, maka jadilah dia yaktubanna. Yaktubanna. Ini nun taukidnya ini. Nun taukidnya nun bersyaddah tu. Okay, penulisan nun taukid dia ada nun bersyaddah, ada nun mati. Itu tak perlu tuan-tuan pening, yang penting nampak dulu. Okey ya. Jadi asalnya yaktubu tuan-tuan, ketika bersambung dengan nun taukid jadilah yaktubanna. Kenapa hujungnya jadi ba, Ustaz? Ya sebab memang ketika dia bersambung dengan nun taukid, dia kekal baris atas. Okey. Boleh? Boleh tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Setakat ini nampak ke tidak? Tulis dulu sini. Itu fa'al mudhari'. Okay, nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan di dalam ayat Al-Quran macam mana. Okey ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan jenis-jenis fa'al mudhari' yang lain macam mana. Nampak? Boleh tuan-tuan? Mantap ya? Okey ya? Okey, nampak. Nah, yaktubu bermakna dia menulis. Yaktubu tu kan maknanya dia menulis tuan-tuan. Nah, ketika berubah menjadi yaktubanna, ini sudah bermakna lain. Maknanya ialah dia benar-benar menulis. Dia benar-benar menulis. Ya, maksudnya dia penekanan lah, penegasan, taukid. Yaktubanna tu maksudnya bukan dia menulis saja, dia benar-benar menulis. Okay. Boleh? Okey ya? Okey. Nah, itu contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Misalnya ada fa'al mudhari' adribu. Adribu. Aku pukul. Okey. Cuba tuan-tuan tulis di ruangan komen. Kalau kita tambahkan nun taukid, apa jadinya? Aku betul-betul pukul. Oh, kita sakit hati mungkin kan? Aku betul-betul pukul dia. Cuba tulis di ruang komen tuan-tuan. Tulis di ruangan komen. Atribu tu, itu aku pukul. Aku memukul maknanya. Kalau aku betul-betul memukul, pakai nun taukid macam mana jadinya? Sila. Tulis dulu di ruangan komen, silakan. Apa jadinya? Puan Sabaria,
Puan Sabaria, ingat ketika fa'al mudhari' bersambung dengan nun taukid, maka kaedahnya fa'al mudhari' kekal macam mana? Puan Isnaini Lubis. Puan Isnaini Lubis. Macam mana? Okey, macam mana tuan-tuan? Ya. Ketika fa'al mudhari' bersambung dengan nun taukid, maka kaedahnya apa tuan-tuan? Baris hujungnya kekal baris atas. Jadinya abriban. Abriban. Aku betul-betul pukul dia. Sakit hati. Abriban. Aku betul-betul pukul. Benar-benar pukul. Aku betul-betul pukul lah. Okey. Maksudnya pukul dengan sepukul-pukulnya tu. Okey. Abribanna. Bukan abribun. Bukan abribunna. Tapi abriban. Sebab memang fa'al mudhari' itu ketika tuan-tuan, bersambung dengan nun taukid, hujungnya kekal baris atas. Okey, Puan Azira, maaf tanya Ustaz, apa fungsi syaddah? Okey, nanti saya tunjukkan Puan Azira ya, sebab nun taukid ni ada banyak. Nun taukid ini ada banyak bentuk. Okey, sekejap ya Puan Azira ya. Nah. Okey, yang ini jelas tuan-tuan ya. Jadi abribu, aku pukul, ketika ditambahkan dengan nun taukid, nun bersyaddah, maka jadilah abriban. Abriban. Okey, boleh ya? Okey, satu lagi tuan-tuan. Satu lagi. Misalnya kita ambil perkataan, misalnya kita ambil perkataannya. Misalnya kita ambil perkataannya, misalnya ialah nansuru. 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 Nansuru itu maksudnya ialah kami menolong. Kami menolong. Okey, cuba tulis dulu di ruangan komen. Kalau kami betul-betul tolong. Jawab dulu tuan-tuan. Tuliskan. Silakan. Jawab silakan. Kalau nansuru, kami menolong. Kami betul-betul tolong. Apa dia? Iya, luar biasa, hebat tuan-tuan. Mantap. Okay. Apa dia? Kalau ditambahkan nun taukid, jadilah nansuron. Nansuron. Mudah kan? Nansuronna itu maksudnya ialah kami betul-betul tolong. Betul-betul kami tolong dia. Niat tulus ikhlas. Okey, nansuron. Dah jelas tuan-tuan ya? InsyaAllah boleh ya? Tak susah kan? Mudah saja insyaAllah. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Okey. Nah, cuma tuan-tuan, nun taukid ini, okey, nun taukid, fokus kepada nun taukid. Nah, dia ada dua bentuk. Dia ada dua bentuk. Ada yang nun bersyaddah, ada yang nun mati. Okey, ada yang nun bersyaddah, ada yang nun mati. Ini yang seperti yang puan tadi tanya, ya. Baik puan. Tak dapat lagi. Ya, ada puan bertanya tadi kan. Okey, sekarang saya tunjukkan ya. Nah. Jadi nun taukid ini kan ada dua. Ada nun bersyaddah, ada nun mati. Okey. Nun bersyaddah, kenapa dia bersyaddah? Apa fungsi syaddah itu? Itu nak menunjukkan dia berat. Berat maksudnya ialah saqilah, istilah bahasa Arab. Maksudnya taukidnya tu betul-betul. Taukidnya itu memang berat, memang kuat betul-betul. Nah, yang satu lagi, ini taukid juga. Nah, cuma dia agak ringan.
ringan itu istilah bahasa Arabnya khafifah. Dia taukid juga, cuma ringan sikit. Macam tu. Boleh ya? Jadi yang saya tunjukkan tadi kepada tuan-tuan ialah taukid yang berat lah. Yang sakilah. Kalau yang agak ringan sikit itu istilahnya khafifah. Tapi dia pakai nun sukun. Tinggal tukar saja nun sukun. Kaedah sama. Hujung fa'al mudhari' baris atas tambah nun sukun. Okey? Kalau yang ini pakai nun tasydid. Dia berat. Dia taukidnya berat lah. Nah, tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan. Tulis di ruangan komen. Faham ke tidak? Jadi kenapa dia bertasydid? Apa function tasydid syaddah itu? Ya, menunjukkan berat dia. Saqilah. Okay. Faham tuan-tuan? Boleh ya? Tak susah. Mudah-mudah. Tak susah. Faham? Boleh? Okey? Di perbincangan nun taukid ini memang perbincangan yang sedikit panjang lah. Faham ya? Terbaik, luar biasa, mantap. Jadi nun taukid yang bersyaddah itu dia penekanan taukidnya kuat lah, ya, saqilah. Kalau yang tak bertanwin atau nun mati itu taukidnya ialah taukid yang ringan. Okay. Khafifah istilah bahasa Arab. Okey. Nah, sekarang cuba yang sakilah tadi sudah saya tunjukkan kepada tuan-tuan, sudah puan-puan dan tuan-tuan cuba juga. Sekarang kita cuba yang ringan. Dia taukid juga tapi ringan sikit. Misalnya kita ambil perkataannya misalnya ialah misalnya kita ambil perkataan yarji'u. Yarji'u, dia balik. Okey, kalau kita nak buat pakai yang menggunakan khafifah yang ringan, yang pakai nun sukun tuan-tuan, kita nak buat dia betul-betul balik. Merajuk. Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Apa bahasa Arabnya? Sila. Dia merajuk tuan-tuan, betul-betul balik. Sila tulis di ruangan komen. Apa jadinya? Kalau yang pakai nun sukun, Puan Nurhayati, ingat kaedah? Ketika bersambung dengan nun taukid, fa'al mudhari'nya akan kekal hujungnya baris atas. Puan Anihani, ingat kaedah kita? Ingat kaedah kita? Puan Fajariyah Haja Iqbal, ingat kaedah? Ketika fa'al mudhari' bersambung dengan nun taukid, kekal hujung baris atas. Kekal hujung baris atas. Apa jadinya? Itu dia. Jadi kalau kita guna yang ringan, khafifah, tambah saja nun di hujung. Nun sukun. Yarji'an. Kenapa ainnya berubah jadi baris atas? Kekal dia baris atas. Kalau bersambung dengan nun taukid, nak buat macam mana? Kekal. Kan? Yarji'an. Atau yang lebih berat lagi, menggunakan nun taukid saqilah, maka disebut dengan yarji'anna. Yarji'anna. Ini yang berat, saqila. Yarji'an ini yang lebih ringan. Dua-duanya nun taukid, bertasydid ataupun sukun. Okey, boleh tuan-tuan ya? Tulis di ruangan komen tuan-tuan, terang ke tak terang? Sila. Terang ke tak terang? Itu dia nun taukid tuan-tuan. Okay. Boleh ya? Okey tuan-tuan, terang? Terang ya. Okey, baik. Terbaik, luar biasa. Ahsantum, terbaik. Mantap. Okey.
Kalau terang tuan-tuan, okey, boleh kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran insya-Allah ya. Okey, baik. Ini baru fi'il mudhari' ni. Ini baru fi'il mudhari'. Belum fi'il amar lagi. Okey. Nah, fokus ya. Nah, misalnya kita ambil dalam surah Yasin tuan-tuan. Terjemahan yang ringan apa Ustaz? Ya, taukid juga. Yarji'an itu maksudnya dia betul-betul balik ya. Cuma maknanya itu taukid, cuma dia tak seberat yarji'anna. Itu saja. Itu saja. Maksudnya dia juga betul-betul balik. Yang ringan ini maksudnya dia betul-betul balik juga. Cuma dalam taukidnya dia ringan. Taukidnya ringan. Nah, cuma kalau yarji'anna taukidnya beratlah. Itu saja. Dua-duanya taukid, cuma hanya nak menunjukkan ringan dan berat. Itu saja. Baik. Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan. Misalnya dalam ayat Al-Quran kita ambil. Nah, dalam surah Yasin ini selalu tuan-tuan baca. Oke. La in lam yantahu. La illam la illam tantahu. Ya. Kita tengok tak silap. Ini surah Yasin ya. Dalam surah Yasin tuan. Oke, sekejap tuan-tuan. Ya, dalam surah Yasin ya. Sekejap tuan-tuan. Nah, ayat ke Yasin ayat ke-18. Ayat ke-18 ya, ayat 18. Ini surah Yasin. Ayat ke-18. La illam tantahu. La illam tantahu lanarjumannakum. Lanarjumannakum. Nah, dalam surah Yasin nih ayat 18. Assalamualaikum Ustaz, baru masuk tajuk apa Ustaz? Fi'il ke? Warga Perpatih. Tajuk kita nun taukid. Nun taukid. Okey, tengok. La illam tantahu lanarjumannakum. Dari ayat ini tuan-tuan, kira-kira mana fi'il yang bersambung dengan nun taukid? Saya tak bagi tarjamahan, tuan-tuan tulis sendiri. Sila. Saya tak bagi tarjamahan ni. Tuan-tuan tulis. Sila tuliskan tuan-tuan. Kalau dia bersambung dengan nun taukid, la illam tantahu lanarjumannakum. Mana yang ada nun taukidnya? Jumanna Ustaz, Jumanna. Jumanna. Okey, baik. Okey. Boleh ya? Okey ya? Okey. Nah, baik. Okey, saya faham apa yang tuan-tuan maksudkan. Yang penting ada nun tasdidnya Ustaz. Jumanna ke, lanarjumanna ke. Okey. Nah, sekarang tengok. Nah, di sini tuan-tuan, kebanyakannya memang kebanyakannya memang di dalam ayat-ayat Al-Quran yang akan tuan-tuan jumpa nun taukid ini, dia diawali dengan lam. Yang banyaklah ya, dia akan diawali dengan lam, yang mana lam itu nanti sebagai jawab lah. Ya, ada syarat di situ nanti. Tak apa, itu kita tak perlu bincang. Yang penting saya maklumkan kepada tuan-tuan, kebanyakannya nanti nun taukid di dalam Al-Quran, dia akan diawali dengan lam ini. Boleh tuan-tuan ya? Nah, sekarang kita tengok. Jadi lam itu perkataan yang lain. Lam itu perkataan yang berlainan. Okey. Fi'il mudhari'nya mana?
Fa'al mudhari'nya itu mana, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tulis di ruangan komen. Fa'al mudhari'nya itu mana? Kalau lam perkataan yang berlainan, itu fa'al mudhari'nya mana? Fa'al mudhari' saja. Mana fa'al mudhari'nya, tuan-tuan? Narjuma tu. Ni fa'al mudhari'. Narjuma. Kan? Narjuma kan? Nah itu dia. Lam itu perkataan yang lain. Narjuma tu fa'al mudhari'. Nah, fa'al mudhari'nya bersambung dengan nun taukid. Ini nun taukidnya itu narjumanna. Maknanya jadinya narjumanna. Betul ya? Betul teman-teman ya? Nah, sekarang kita keluarkan. Jadi fa'al mudhari'nya narjuma. Kan? Asalnya narjumu. Asalnya narjumu. Asalnya narjumu. Ini asal, tuan-tuan. Ini asal fa'al mudhari'. Narjumu. Kami rejam. Kami rejam. Narjumu. Soalan saya, kenapa jadi narjuma? Jawab, tuan-tuan. Kenapa jadi narjuma? Itu soalan pertama. Jawab dulu. Asalnya narjumu tuh, tuan-tuan. Kenapa boleh jadi narjuma? Narjumu tuh kami rejam. Kenapa jadi narjuma? Kenapa? Betul, Puan Zamiza dan yang lain-lain terbaik, mantap. Ya, Puan Siti Esa. Ya, Puan Faridah Muhammad Isa. Kenapa jadi narjuma? Sebab dia setelahnya ada nun taukid. Kerana dia bersambung dengan nun taukid, makanya dikekalkan baris atas ujung. Itu kalau orang tanya kepada puan semua nanti, puan, kenapa ni baris atas fa'il mudhari'? Dia kekal sebab bersambung dengan nun taukid. Selesai. Istilah bahasa Arabnya dia mabni, baris atas. Itu tak perlu dibincangkan, tak perlu difikir panjang. Yang penting kita tahu kenapa dia baris atas. Dia kekal lah, itu kaedahnya. Okey. Jadi tuan-tuan, jadi narjuma itu jadi baris atas sebab bersambung dengan nun taukid. Okey ya? Kum maksudnya kamu. La maksudnya nescaya. Okey. Kum bermaksud kamu. Kalian, kamulah kita guna kamu. La maksudnya nescaya. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Apa maksud lanarjumannakum? Tuliskan. Tulis tuan-tuan. Coba tuan-tuan terjemahkan. Apa maksudnya? Lanarjumannakum. Tulis di ruangan komen. Kum maksudnya kamu. La maksudnya nescaya. Narjumanna itu maksudnya apa? Sila tuan-tuan. Jawab silakan. Okay, silakan. Okey, banyak versi terjemahan. Ada yang menerjemahkan nescaya betul-betul, nescaya kamu betul-betul kami rejam. Mantap. Ada yang menjawab nescaya betul-betul kami akan rejam kamu. Mantap. Dia banyak versi terjemahan lah. Okey. Okey, baik. Terbaik, luar biasa. Okey ya. Okey, jadi kalau kita terjemahkannya menurut kaedahnya, dapatlah terjemahannya nescaya kami benar-benar, kita guna benar-benar. Betul-betul sama sajalah.
Nescaya kami benar-benar akan rejam kamu. Nescaya kami benar-benar akan rejam kamu. Atau nescaya kamu betul-betul benar-benar akan kami rejam. Boleh juga. Dari mana dapat benar-benar tu? Dari mana dapat betul-betul tu? Ya, sebab dia tahu. Boleh tuan-tuan ya. Jadi ayat ini, la illam tantahu. Jika kamu tidak berhenti juga, lanarjumannakum. Nescaya kami betul-betul benar-benar akan merejam kamu. Boleh tengok dalam surah Yasin. Mungkin dalam terjemahannya tidak menggunakan kata benar-benar ya, tapi kita memahami dalam bahasa Arab benar-benar. Nah, itu orang yang belajar bahasa Arab. Itu plusnya belajar bahasa Arab. Walaupun tuan-tuan tengok dalam terjemahan surah Yasin itu tidak ada kata benar-benar, tidak ada kata betul-betul, tapi kita memahami ayatnya. Ini ayat taukid. Ayatnya penegasan. Boleh ya? Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Nah, itu kita yang belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Walaupun tak ada di dalam terjemahannya nanti, kalau tuan-tuan baca dalam surah Yasin, kita confident saja, kita memahami ayat itu. Kenapa? Sebab kita mengetahui dia bersambung dengan nun taukid. Boleh? Mantap? Okey. Satu lagi, terakhir. Tak terasa ni tuan-tuan. Okey. Dalam surah Al-Ankabut tu banyak tu. Ya. Dalam surah Al-Ankabut banyak kita jumpai tuan-tuan. Apalagi yang ikut kelas kafah ya. Itu banyaklah akan tuan-tuan dapatkan. Okey. Fala ya'lamannallahu allazina shadaqu. Fala ya'lamannallahu allazina shadaqu. Fala ya'lama. Ini dalam surah Al-Ankabut ya. Fala ya'lamannallahu allazina shadaqu. Okey. Fala ya'lamannallahu allazina shadaqu dalam surah Al-Ankabut ayat yang ayat yang ketiga. Okey. Al-Ankabut ayat 3. Al-Ankabut ayat 3. Tadi surah Yasin kan, sekarang surah Al-Ankabut. Nah, fala ya'lamannallahu allazina shadaqu. Saya nak tuan-tuan tulis di ruangan komen. Mana fa'al mudhari' bersambung dengan nun taukid? Jawab. Silakan. Silakan tuan-tuan. Mana fa'al mudhari' yang bersambung dengan nun taukid? Okay. Dapat kan? Nampak kan? Nampak insya-Allah. Boleh. Boleh insya-Allah. Okay. Mana dia? Ingat. Okey, kita tengok fa itu harah ataf. Fa harah ataf. La itu berlainan. Yang sebagaimana yang telah saya katakan kepada tuan-tuan bahawasanya apa? Kebanyakannya haraf taukid pada fa'al mudhari', apalagi nun taukidnya ialah nun taukid yang berat. Apa dia tuan-tuan? Maka dia akan diawali dengan lam lah. Nah, ini dia. Okey ya. Jadi lam itu perkataan yang lain. Haraf yang lain. Kemudian ya'lama. Ni fa'al mudhari'. Saya tanya kepada tuan-tuan, asalnya apa tuan-tuan fa'al mudhari' ya'lama? Asalnya barisnya macam mana? Silakan. Tulis di ruangan komen, silakan. Asalnya apa? Asalnya ya'lamu. Asalnya ya'lamu tuan-tuan. Asalnya ya'lamu. Ya'lamu tu maksudnya dia mengetahui. Dia mengetahui.
Ya'lamu asalnya. Nah, kenapa dibaca ya'lama? Sebab dia bersambung dengan nun taukid. Makanya jadi ya'lama. Okey ya? Okey. Nah, jadi tuan-tuan ayat ini okey. Fala ya'lama. Ya'lama ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ialah Allah. Lafaz Allah, fa'il. Jadi yang mengetahui siapa? Allah lah. Fala ya'lamana, maka Allah betul-betul mengetahui. Benar-benar mengetahui allazina sadaku. Mana orang-orang yang jujur. Okey. Boleh ya? Mana orang-orang yang jujur. Okey, soalan terakhir kepada tuan-tuan. Nescaya maka Allah mengetahui benar-benar mana orang-orang yang jujur. Soalan saya tuan-tuan, nun taukid yang kita ada pada ayat ini, itu nun taukid sakilah berat atau nun taukid khafifah ringan? Tulis. Tuan Sulaiman, nun taukid ni berlaku di hujung kalimah aja ke? Di hujung Tuan Sulaiman. Nun taukid di hujung. Soalan saya tuan-tuan, ini yang berat atau yang ringan nih? Nun taukid sakila atau nun taukid khafifah? Berat atau ringan? Ya, mantap. Ini nun taukid sakila. Dah, selesai. Boleh ya? Boleh tuan-tuan? Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Dapat ke tak dapat? Silakan. Dapat ke tak dapat? Nampak tu? Yang kita belajar pada pagi ini nun taukid. Okey, makanya fa'il mudhari'nya baris atas sebab dia bersambung dengan nun taukid. Jadi nun taukid ini memberi makna benar-benarlah, atau sungguh, atau betul-betul. Okey, begitu. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Jadi sampai di sini dulu kelas kita pada pagi hari ini. Tak terasa masa berlalu ni ya, tak terasa tuan-tuan. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya ulang sekali lagi, kelas ekstra kita sekarang hanya hari Isnin sahaja. Boleh tuan-tuan ya? Nanti saya maklumkan lagi di dalam grup WhatsApp kita. Okey, baik. Kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pada pagi ini, kalau betul-betul dapat, kalau betul-betul benar-benar terang dah, tulis di ruangan komen subhanallah. Tuliskan. Okey. Boleh? Okey. Baik. Terima kasih banyak. Jumpa lagi minggu hadapan tuan-tuan ya. Semoga apa yang tuan-tuan usahakan ini ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelas kita yang sebentar ini tuan-tuan bermanfaat untuk tuan-tuan semua ya, menambah kefahaman tentang kaedah-kaedah bahasa Arab insya-Allah. Tuan-tuan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak yang dapat manfaat daripada kelas kita. Kemudian jangan lupa like, kemudian beri bintang ya untuk menyokong kelas kita ini supaya ada banyak lagi kelas-kelas percuma nanti insya-Allah. Okey, terima kasih tuan-tuan ya. Jumpa lagi insya-Allah. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi tuan-tuan ya minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء
للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.